हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 पेडागोजी इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथर डिस्कस करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण मान क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो से आपण माने क्लास को कंप्लीटली देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्य केउटी जैविक परिवर्तन नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देती। तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे जैविक परिवर्तन कौटा नुहे। ऑप्शन ए देती सानू बड़ हेबा। तो यहाँ हूँ जैविक परिवर्तन। बी रे देती वर्ज्यवस्तु त्याग करवा। तो यहाँ गोटे जैविक परिवर्तन। सी रे देखंतु खाद्य ग्रहण करवा। तो यहाँ गोटे जैविक परिवर्तन। ऑप्शन डी देखंतु सम वयस्क मान मिलामिशा करवा। यहाँ किंतु जैविक परिवर्तन नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विद्यालय जीवाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे यह मानसिक स्वास्थ्यर केउं कारण संपर्कित। विद्यालय जीवाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करिଥାଏ यह मानसिक स्वास्थ्यर केउं कारण सह संपर्कित। मनस्थापित ना आवेगिक ना शारीरिक ना सामाजिक। एडा हूँ मनस्थापित। मनस्थापित सह संपर्कित। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक केते। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक केते। 90 रु 110 ना 120 रु 140 ना 80 रु 90 ना 110 रु 120। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी 120 रु 140 ताको हम कहवा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। आउ 90 रु 110 को आम किभली बुद्धिया कहवा मन रखिए। 90 रु 110 को आम कहवा साधारण बुद्धि संपन्न पिला कही था। आउ 80 रु 90 ताको हम कही था सामान्य बुद्धि संपन्न। आउ 110 रु 120 ताको हम कही था बेसी बुद्धि संपन्न बोली कही था मन रखिए। आउ 120 रु 140 ताको हम कहवा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला कही था। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देती। तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण कौटा नुहे। ऑप्शन ए देती दौड़ा। तो यहाँ हूँ गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण। चित्रांकन करवा। तो यहाँ गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण। ऑप्शन डी देखंतु पहरिवा। तो यहाँ गोटे कौन पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण। तो ये प्रश्न पचारि पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण कौटा नुहे। तो टाइप करी शिखा यहाँ किंतु नुहे मन रखिए। तो दौड़ा पहरिवा लेखिबा चित्रांकन करवा यह हूँ पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण अटे। किंतु टाइप करी शिखा यहाँ किंतु नुहे। तो आपंकर राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए यह केउं शिक्षण तत्व सह संपर्कित। चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए यह केउं शिक्षण तत्व सह संपर्कित। सापेक्षिक प्रतिवर्त ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना अनुबंधित। कौड़ा राइट आंसर। ये राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए सापेक्षिक प्रतिवर्त मन रखिए। सापेक्षिक प्रतिवर्त शिक्षण तत्व सह संपर्कित। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। आलोचना माध्यम शिक्षण यह केउं स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी। आलोचना माध्यम शिक्षण यह केउं स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी। प्राथमिक ना प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक। राइट आंसर कौड़ा हम। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ हूँ उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी होता है आलोचना माध्यम शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। केउटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान। केउटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान। गुणात्मक शिक्षादान ना शिक्षार्थीर बुद्धि
ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଧାରାବାହିକ ନା ଜୈବିକ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ମନେ ରଖିବେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ? 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ? କେଉଁ ବୟସକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 18ରୁ 40। ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ତ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆନନ୍ଦ। ତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ। ତ ଯେମିତିକି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଖେଳ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେତେକ ସ୍ଥିର କରୁଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ବେଟାଲହେମ୍ କହିଥିଲେ। ବେଟାଲହେମ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ବହୁଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସ୍ମରଣ ନା ସ୍ମରଣ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ଅନୁଭବ କହିଥାଉ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଫ୍ରାଙ୍କ ନା ହରଲକ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଗେସେଲ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗେସେଲ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ? ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କି ପ୍ରକାର? ମନେ ରଖିବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ? ପରୀକ୍ଷଣ ନା
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣରେ। ମନେ ରଖିବେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ? ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ? ସୂଚନା ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନା ଉପକରଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ। ମନେ ରଖିବେ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା। ମନେ ରଖିବେ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସମାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନୋଭାବ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଜାନ୍ତବ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ। ମାନସିକ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ। ସାମାଜିକ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ମଧୁର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ କେଉଁଟା? ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ, ନା କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ, ନା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଓପେପା, ନା ଟି&ଏସ୍-ସି-ଆର୍-ଟି, ନା ଏନ୍-ସି-ଟି, ନା ଇ-ଏଲ୍-ଟି-ଆଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଟି&ଏସ୍-ସି-ଆର୍-ଟି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟି&ଏସ୍-ସି-ଆର୍-ଟି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ନକାରାତ୍ମକ, ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ, ନା ସକାରାତ୍ମକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରିମାଣାତ୍ମକ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା କଥା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ এই ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବା ତତୋଧିକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଖାତାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ଦେଇଛି, ତ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା? ମନେ ରଖିବେ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମେରିକା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବି.ଏଫ୍. ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ
B.F. ସ୍କିନର। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କହେଲର, କଫକା, ବୋଏର୍ଦିମା, ଲୋଏଲ। ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।